میں ہوں پاروش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب ود وجاہت مسعود. سر آج جو ہے نا وہ سیدھا پوائنٹ پہ آتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ملالہ نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جو قیامت برپا ہے؟ پاروش بی اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملالہ نے کیا کہا ہے، جی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ملالہ ہے کون. بالکل. ملالہ 23 برس کی ایک نوجوان خاتون ہے پاکستانی، جسے ابھی تک کچھ لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ اس کو ایک چھوٹی بچی کے طور پہ، گل مکئی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. جی شی از این آکسفورڈ گریجویٹ. بالکل ٹھیک. جی. اور اس نے اس عمر میں جو ایکسپوجر بالکل اقوام متحدہ سے لے کے دنیا کے دور دراز علاقوں تک میں جو کچھ حاصل کیا ہے، جی ہمیں سے بہت سے لوگ بلکہ شاید اکثریت جو ہے صرف اس کا خواب ہی دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے یہ جو ملالہ کو یہ اعزاز ملا، اس کے دو اسباب ہیں. ایک تو اس میں اس کا ذاتی جو انٹیگریٹی ہے، کمٹمنٹ ہے اجتماعی بہتری کے لیے. کاز کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. مدر ٹریسا نے جو ہے وہ جذام کے مریضوں کے ساتھ جی اس نے سلوک کیا. ایدی صاحب نے جو ہے وہ ایسا فلاحی کام کیا جو اس شہر میں 2 کروڑ سے شاید زیادہ کی آبادی کا وہ شہر، وہاں پہ وہ نہیں کو کر رہا تھا، انہوں نے کیا اور برسوں کیا. اور دوسرا جو میں ایلیمنٹ چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی فرد کو آنر کرتے ہیں جی تو صرف اس کی ذات جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہوتی. جی اس کا ایک مقصد اس کاز کو ہائی لائٹ کرنا بھی ہوتا ہے. جی جی جی. بچیوں کی تعلیم، یہاں پہ جو کوسچنز تھے، اور مذہبی دہشت گردی. جی بچیوں کی تعلیم اور مذہبی دہشت گردی. ٹھیک. جی ملالہ کو جن لوگوں نے 2009 جولائی فار ایگزامپل جی سنا، وہ لوگ جنہوں نے ان کو اس وقت پڑھ رہے تھے، ان کو وہ BBC اردو ویب سائٹ کے لیے لکھ رہی تھی، وہ جانتے ہیں کہ وہ بچی جو ہے وہ غالباً 11 یا 12 برس کی اس کی عمر تھی اس وقت. 11 برس کی 11 برس 2009 میں. تو کتنی وہ کلیئر ہیڈڈ تھی، اور وہ آج بھی دنیا کے بڑے سے بڑے فورم پہ کھڑے ہو کے کس احتیاط سے پولیٹیکلی کریکٹ بات کہتی. جی ٹھیک ہے. وہ اسے گالیاں نہیں دینا ہوتی، اس سے جو ہے وہ ایک کاز کو احساس ذمہ داری کے ساتھ آگے لے کے چل رہا ہے. اب یہ جو ووگ ایک فیشن میگزین ہے، ہاں جی، لائٹس ہے، اس میں چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں تو چیزوں کو اور طرح سے لیا جاتا ہے نا. ایک بہت معروف پرچہ جس کا میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک شرمیلے معاشرے کے رہنے والے ہیں. یوں سمجھ لیجیے کہ وہ پرچہ جس کا آغاز، جس کی اشاعت جو ہے وہ جنوری 1953 میں شروع ہوئی تھی. جی جمی کارٹر پریزیڈنٹ آف امریکہ نے اس پرچے کے لیے انٹرویو دیا تھا. اچھا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں یہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کی سرکولیشن کتنی ہے. میں اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی ملالہ دنیا کے ان چند افراد میں سے ایک ہے جو اپنے سنگل نیم سے پہچانے جاتے ہیں. جی. یہ ہے وہ مقام جیسے جہاں پہ صرف ایک لفظ بولتے ہیں، گاندھی، اوباما، جی، ماؤ، لینن، مارکس. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. تو ملالہ اس عمر میں اس رتبے پہ ہے اور لوگوں کو اس کا معلوم نہیں ہے. یہ جو انٹرویو ہو رہا تھا یہ چیٹی انٹرویو تھا. جی. یہ اس کے جو زندگی کے ہاں بالکل لائٹ نوٹ پہ تھا. تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. اچھا، دوسرا جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسرا بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ ملالہ پچھلے 9 برس سے ہاں جی مغرب میں ہے، ویسٹرن ورلڈ میں ہے. ورلڈ میں. ٹھیک ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں فیکلٹی سے لے کے اسٹوڈنٹس تک ڈائلاگ، مکالمہ، اور پھر ہر عمر کے ہر حصے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
کچھ خدشے ہوتے ہیں, کچھ اندیشے ہوتے ہیں. اور یہ تو ایک ایسی خاتون ہے جی جی جس نے بہت کم عمری میں بڑی اونرس رسپانسبلٹی اسیوم کی ہے, اپنے کندھوں پہ لی ہے. بالکل. دنیا بھر کی بچیوں کی تعلیم, کبھی وہ جو ہے وہ شام کے مہاجروں کے کیمپ میں پہنچی ہوتی ہے, کبھی وہ صومالیہ میں ہوتی ہے, کبھی وہ لاطینی امریکہ میں ہوتی ہے, کبھی وہ ساؤتھ ایشیا میں ہوتی ہے. ابھی اس نے, آج بھی اس کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ کرونا کی وجہ سے جو ترقی پذیر ممالک ہیں جی وہاں امکان ہے کہ شاید 2 کروڑ بچیاں جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہو جائیں یہ کووڈ کا. اب دیکھیے یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو کوئی امرتیو سین سوچتا ہے, جو کوئی نوم چومسکی سوچتا ہے, یہ کوئی برٹن رسل سوچتا ہے. ایک معاملہ ہے جسے سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کی معیشت دیکھ رہا ہے, کہ کچھ دیکھ رہا ہے, کچھ دیکھ رہا ہے. اس کی چونکہ کمٹمنٹ بچیوں کی تعلیم سے ہے, ہاں جی, تو وہ اس پہ غور کر رہی ہے کہ کتنے گھرانوں میں جب بے روزگاری آئے گی, جب مواقع جو ہے معاشی وہ تنگ ہوں گے, کمزور ہوں گے, کم ہو جائیں گے پہلے سے, تو پہلی زد جو ہے وہ خوراک ہو یا تعلیم ہو وہ بچیوں میں پڑتی ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ اس سطح پہ سوچ رہی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم شی از اے ینگ لیڈی اینڈ شی ہیز گاٹ ایوری رائٹ ٹو بی اے ہیومن بینگ. 100%. ٹھیک ہے. اس نے ایک سوال پوچھا ہے تو اس نے کہا کہ ہنستے ہوئے لائٹ نوٹ پہ کہا ہے کہ بٹ وائی ڈو یو ہیو ٹو گیٹ میریڈ if you really want a person in your life, why do you have to sign a piece of paper for that? جی why it can't be just a partnership. اچھا اب ایک ایسی دنیا میں ہم 2021 میں بیٹھے ہیں جی, یہاں یہ جو لفظ ہے پارٹنرشپ یا سولمنائزیشن آف میرج, یہ الگ الگ جو کانسیپٹس ہیں, اس کے لیگل اسپیکٹس کیا ہیں, سوشل اسپیکٹس کیا ہیں, یہ 1 2,000 3,000 10,000 کا نہیں, کروڑوں انسانوں کی روزمرہ زندگی ہے. ٹھیک ہے. ملالہ کا ایک باپ وہاں بیٹھا ہے, اس کی ایک والدہ بھی وہاں بیٹھی ہے, اور اس نے کہا کہ میری ماں مجھ سے کہتی نہیں ایسی بات نہیں, تمہیں شادی کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. میں خود ایک باپ ہوں, ایک بیٹی کا. جی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بچیاں عمر کے ایک خاص حصے میں جب ایک خاص طرح کی تبدیلی سے گزر رہی ہوتی ہے تو ان کا پہلا رسپانس یہ ہوتا ہے ہمیں نہیں کرنا شادی. جب میری بیٹی نے ایسی بات کہی تو مجھے پتا تھا, تو میں نے اس کو ہنس کے کہا کہ بیٹے یہ اٹس ٹو ارلی, کچھ برس ذرا ٹھہر جاؤ, پھر پوچھ لیں کہ جو جیسے تو آپ چاہو گے, نہیں کرنا تو نہ کرنا. لیکن یہی بات ملالہ کہہ رہی ہیں. یہاں ایک خاص کانٹیکسٹ ہے جس کا ذکر گفتگو میں آگے جیسے ہم کچھ مکالمہ کریں گے. دیکھیے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ملالہ نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کہی. یہاں تو یہ لوگ جو ہے وہ پہلے دن آکسفورڈ پڑھنے گئی ہے, اس کی پتلون پہ تبصرے کر رہے تھے, تبصرے کر رہے ہیں. یہاں تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے تو یہاں پہ تبصرے, اس کی جو ہے وہ جب گولی لگی ہے تو جو معمولی سی بات جو ایک میرے جیسا نابرد آدمی بھی سمجھتا ہے کہ تصویر کو جو ٹرن اوور کیا جاتا ہے, فوٹو شاپ کیا جاتا ہے, تبدیل کیا جاتا ہے, کنورٹ کیا جاتا ہے, تو دایاں بایاں اور بایاں دایاں ہو جاتا ہے, آئینے میں ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ لاجکس دینا شروع کر دی کہ یہ تو اس نے خود کیا ہے, یہ تو جو ہے وہ پاپولیرٹی اسٹنٹ ہے. یہ اصل میں اس کو تھوڑی کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا جو چیف تھا اس وقت کا, جو دنیا بھر کے اور یہاں کے اور دنیا بھر کے ڈاکٹرز, وہ سب کے سب اس چیٹنگ میں شریک تھے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو سلام ہے ان کی سگاسٹی کو کہ جو بات جو ہے سازش جو ہوتی ہے نا, اس کی خیر اپنی تھیریز ہیں, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ پاکستانی عوام, یہ قوم, ان کا یہ رویہ کیوں ہے کہ یہ کسی کا نیریٹو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, ان کا بس کام ہے کہ اس کا مذاق اڑائیں, اس کو گالیاں دیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. سماجی پسماندگی ہے. دیکھیے ایک ہم بحثیت قوم, ہم جو ہے نا, ہم جدیدیت کی مزاحمت میں ہیں, اور جدیدیت ماڈرنٹی کی مزاحمت میں ہیں, ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہیں, ہم ریزسٹ کر رہے ہیں.
जी। एट द सेम टाइम हम जदीद होना भी चाह रहे हैं, और हमें कोई आके जो है, किसी ने हमारे घर पे आके तबलीग नहीं की कि आप अपने घर में वॉशिंग मशीन लेके आइए, आपके घर में रेफ्रिजरेटर भी होना चाहिए, एयर कंडीशनर होना एयर चाहिए, कंडीशनर होना चाहिए, जो पंखा होना चाहिए, जी, जी, जिस जी। पे हम जो है ना होने पे, बिजली ना होने पे, ये जो हम सड़क पे जाके एहतजाज करते हैं, ये सब जदीदियत के नमूने हैं ना। जी ऐसे ही है। ठीक है ना। तो हम लोग जो है वो जदीदियत को, मॉडर्निटी को रेजिस्टेंस में हैं। इसका नतीजा ये है कि हम उसके जो मज़ाहिर हैं मॉडर्निटी के, जी जी जी। जदीद होने के, मसलन वो क्या हैं, उनको तो शायद इल्म नहीं होगा। एक तो उसका पहला निशान होता है ह्यूमिलिटी, इनकसार। जितना बड़ा कोई आलिम होगा, जितनी बड़ी किसी की आंख होगी, वो उतना ही डाउन टू अर्थ होगा, हम्बल होगा, उसमें उतना ही इज्ज होगा, उसे उतना ही ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि उसे क्या क्या कुछ मालूम नहीं है। जी। और जो दूसरी बड़ी अहम चीज़ है, क्वालिटी है मॉडर्निटी। इन लोगों ने मॉडर्निटी समझी हुई है लिबास में होती है, खाने पीने में होती है, फलां चीज़ में होती है, फलां चीज़ में होती है। दूसरा बहुत अहम जो क्वेश्चन है मॉडर्निटी का, वो है टू एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी, रंगारंगी। यही सबसे बड़ा मसला है कि इनसे डाइवर्सिटी ही एक्सेप्ट नहीं होती। ये बुनियादी तौर पे ये पुराना जंगली ज़हन है जो चाहता है कि सब हमारे जैसे हों। जो हमारे जैसा नहीं है वो दुश्मन है, वो दुश्मन है या वो है ही ये नहीं, जंगल की नफ्सियात नहीं चाहिए। ठीक है। फिर एक बहुत अहम चीज़ है जी, टॉलरेंस, जी, पेशेंस। जी। फिर एक बहुत अहम चीज़ है एम्पैथी, दूसरे के दुख को महसूस करना। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ये ही है। जदीदियत है, ये खूबियां हैं जदीदियत की। ये जो हमने ये जो कमरे में जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हाँ। यहाँ पे ये जो बिजली के बल्ब लगे हुए हैं, ये जो कैमरा हमारे सामने रखा हुआ है, ये सब क्या है? ये इंसानी ज़िंदगी को ज़्यादा आसूदगी देने की कोशिश है, बेहतर करने की कोशिश। ये जिस वक्त अब फरवरी 2020 में, बल्कि जनवरी में ही, जब कोरोना कोविड-19 आ गया, तो दुनिया भर में एक दौड़ शुरू हो गई कि इसका इलाज ढूंढना है, इसका इलाज ढूंढना है। जी। अच्छा, कोई गारंटी थी कि कब होगा? नहीं, कोई गारंटी मुमकिन नहीं। जी। साइंटिफिक मेथड मौजूद है, रिसर्च करनी है और इसका इलाज ढूंढना है। जी। ठीक है। हमारे मुल्क में ना किसी को ख्याल था और ना किसी को ये शायबा था कि हम भी इस दौड़ में शरीक होंगे। हम इस इंतज़ार में थे कि जब आ जाएगी। We were looking for the European countries कि यार कोई कुछ कर दे। ठीक है। तो जो उसका इलाज ढूंढ रहे थे जी, वो मरीज को रिलीफ, बीमार को रिलीफ दिलवाना चाहते थे, देना चाहते थे, दर्द से, तकलीफ से निजात दिलाने की कोशिश कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हमने सबसे पहले तो यही सवाल उठाया कि ये कोरोना किसकी साजिश है? किसकी साजिश है ही नहीं है। हाँ, अभी तक तो लोग ये मानने में भी नहीं आ रहे थे जब उनके अपने घर में डेथ्स नहीं हुई कि यार ये एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सही है। समझा के तंग आ गए कि भाई ये है, ये वैक्सीन है। मैंने तो लगवा ली, आपने लगवाई? जी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये मैं सिर्फ एक मिसाल पेश कर रहा था, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये हमारा किस किस्म का जहन है जो हथियार जदीद तरीन मांगता है, जो फ़ख्र इस बात पे करता है कि हमारे घर में जो गाड़ी खड़ी है ये कौन से साल का मॉडल है। मुझे लगता है कि मॉडर्निटी जो है वो सही तौर पे समझने की ज़रूरत है। जिस दिन हमें वो समझ में आ गई, हम जो है वो लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। ना ये कारों के मॉडल में है और ना ये कपड़ों के ब्रांड में रखी है, और ना ये जो है मॉडर्निटी का ताल्लुक इस बात से है कि हमारा घर जो है वो किस नेबरहुड में है। बिल्कुल। इसका ताल्लुक इस बात से है कि हम इल्म के लिए कितनी जस्तजू रखते हैं, हम जो है वो अपनी ज़ात की जो तहदीदात हैं, लिमिटेशंस हैं, उन्हें कितना समझते हैं। हम जो दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, हमारा है दो टोक ज़हन, स्याह और सफ़ेद में, ग्रे में नहीं हमें अभी तक। ग्रे को अप्रिशिएट नहीं करते। सर यहाँ पर जो है ना, मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि अब ये मलाला का टॉपिक है, उसकी स्टेटमेंट पे बहस है, दुनिया उसे ट्रोल कर रही है। दुनिया तो खैर नहीं, पाकिस्तान उसे ट्रोल कर रहा है।
दुनिया हमें ट्रोल कर रही है इस बात पे। दुनिया हमें ट्रोल कर रही है इस बात पे कि पाकिस्तानी मलाला को ट्रोल कर रहे हैं उस बात पे। तो मुझे आप ये बताएं कि बल्कि मुझे नहीं, हम सबको बताएं कि शादी यानी मैरिज और पार्टनरशिप में फ़र्क क्या है, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को नहीं पता है। वैसे तो इस सवाल ही में इसका जवाब मौजूद है। अगर कोई ऐसा ज़हन है जो मैरिज को और पार्टनरशिप को अलग अलग समझता है और एक को अच्छा समझता है और एक को बुरा समझता है, तो इसका मतलब ये है कि मैरिज इज़ नॉट पार्टनरशिप ओवर देयर उनके जहन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जुमला जो है ये 1870 में जब हेनरिक इब्सन ने डॉल्स हाउस ड्रामा लिखा जी, तो जो उस ड्रामे की हीरोइन है वो अपने शौहर से कहती है कि दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना डू नाउ, आई वांट टू मेक अ मैरिज ऑफ इट, इट हैजंट बीन अ मैरिज। जिसमें पार्टनरशिप नहीं है वो कैसी मैरिज? ये एक सवाल हो गया। हाँ हाँ ठीक है, ये मैंने इशारा दे दिया। अब अगली बात सुन लीजिए। भाई ये दो इंसानों का ज़ाती मामला है, ठीक है, और थर्ड पार्टी को जब तक उसके किसी डैमेज का एलिमेंट ना पाया जाए, ठीक है, अगर आपके लिए डैमेज नहीं ट्रांसग्रेस है, ना किया हो, किसी को वायलेंस ना किया हो, किसी को एक्सप्लॉइट ना किया, किसी को कोर्स ना किया हो, ठीक है, उससे हट के बाकी लोगों की ज़ाती ज़िंदगी है। और ये लोगों पे मुनहसर है कि वो इसको कानूनी शक्ल देना चाहते हैं। यानी क्यों लोग शादी कानूनी शक्ल क्यों दी गई थी? क्या आपके ख्याल में शादी जो है इसका इदारा जिस शक्ल में आज मौजूद है, हाँ हाँ, ये हमेशा ऐसे ही था या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? नहीं। क्या बात करते हैं भाई? कितने वो आपके जनान खाने जो जोशमिली आबादी की यादों की बारात में रखे हैं? ज़रा उठा के तो देखिए कि मोहम्मद अली रज़ौलवी साहब की जो 1920, 1922 की 25 की तहरीरें हैं जिस पे उन्हें उस ज़माने में बुरा भला कहा जाता था, हाँ जी, ठीक है, वो आज हमें किस कदर पेश पा उफ्तादा, यानी जिसे कहते हैं ना कि पाँव उठाया नहीं और वहाँ पहुँच गई नहीं, मुब्तदियाना, फंडामेंटल, रूडिमेंट्री मालूम होती हैं। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि ज़रूरी नहीं कि जो आज जो है वो क्राइम है, जिसकी आज सज़ा मिल रही है, कल भी वो क्राइम कंसिडर हो, ये लाजिम नहीं है। ये लाजिम नहीं है। तो जो कल सोसाइटी इर्तिकाब है, इर्तिकाब है, जो कल नई बात थी वो आज पुरानी है। जो कल आपको मालूम है ना कि जब तक DNA डिकोड नहीं हुआ जी, तो हमारा जुडिशल सिस्टम और तरह से काम करता था। आज किसी और मैं आपको उसकी एक मिसाल पेश कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है, 6 बरस पहले जी, हमारे मुल्क के एक खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे सियासी रहनुमा होते थे। उन्होंने कहा कि जो खातून रेप का शिकार होती है, अगर उसके पास गवाह नहीं है तो उसे खामोश रहना चाहिए। और इस मुल्क में एक इदारा है जिसे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल कहते हैं जी, उसके जो सरबराह थे ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने कहा कि DNA एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। ओह माय गॉड। जब 2018 के मार्च में कसूर में वो छोटी बच्ची ज़ैनब वाला मामला हुआ, फिर किसी को तौफीक नहीं हुई कि आप अपनी बात दोहराए। फिर DNA एविडेंस तस्लीम किया गया उस पर वो जो लड़का था इमरान, उसको एग्जीक्यूट भी किया गया जी, ठीक है, DNA मान लिया। अरे भाई ये तो शुक्र करो। एक टाइम पे तो ये लाउड स्पीकर को भी जो है वो गुनाह ये हम उस सहारा की मसली बहस पे जाना नहीं चाहते, लेकिन जो सिर्फ जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ज़रई मुआशरे में ख़ानदान का तसव्वुर और है जी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में और है। ये जो सर्विसेज का जैसा हमारी सोसाइटी है, हमारी जो अर्बन वो जो हमारा प्रोफाइल है उसमें सर्विसेज का सेक्टर ज़्यादा है जी, तो वहाँ पे जो है वो ख़ानदान का तसव्वुर और होगा जी। ये तो अकबर आबादी साहब
اب ذرا اندازہ فرمائیے ان کا انتقال ایگزیکٹلی 100 برس پہلے 1921 میں ہوا تھا. ان کی بیگم نے فقط اسکول ہی کی بات کی, یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی. اوکے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. یعنی ایک خاتون جو اسکول میں پڑھا رہی ہیں, تعلیم دے رہی ہیں, اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور اس پہ مثال کیا لی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں بتایا, یعنی یہ بتانا اس خاتون کا کام ہے کہ روٹی کہاں پڑی ہوئی ہے, روٹی کہاں رکھی ہے. ٹھیک ہے. میں نے جب علامہ اقبال کا وہ شعر پڑھا جس میں زمرد کے گلوبند اور آزادی نسواں کا تقابل کیا گیا ہے, تو میں ایک عرصہ سمجھتا رہا کہ یہ اقبال نے فقاہیہ انداز میں یہ بات کہی ہے. بھائی کوئی بھی چیز جو ہے دنیا کی وہ انسانی آزادی سے بالاتر کیسے ہو سکتی ہے. تو بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی یہ تو ضرب کلیم کا پورا حصہ ہے عورت کے نام سے, اور یہ سنجیدہ شاعری میں ہے, یہ بانگ درا کا آخری حصہ نہیں ہے. آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند, تو یہ ہمارا ذہن رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جب پوچھا جاتا تھا, اب زیادہ دیر کی بات نہیں ہے, ٹھیک 70-72 برس ہوئے ہوں گے جب پردہ چھپ کے آئی, تو اس میں جو پردے کی شرائط بیان کی گئی تھی اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سیٹلڈ مڈل اشرافیہ ہو اور ملازمین کی ایک فوج ہو. جی اس سے جو امپلیکیشنز برآمد ہوتی ہیں. آج ہم جس سوسائٹی میں بیٹھے ہیں, آج ہم جس معاشرے میں بیٹھے ہیں, یہاں کسی بچی کا تعلیم حاصل نہ کرنا اچنبھے کی بات ہے. کراچی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, جی ٹھیک ہے. لیکن اسی معاشرے میں جب بچیوں کے 350 سکول صرف سوات ڈویژن میں اڑا دیے گئے تھے, جی بچیوں کے سکول, ڈونٹ ٹیل می کہ جو ہے لڑکوں کے سکول بھی تھے, اس میں خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا تھا بچیوں کے سکولوں کو. میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو آج ملالہ کے ایک بیان پہ کے بال کی کھال اتارے, 350 سکول جب بچیوں کے جلا دیے گئے, اڑا دیے گئے, تباہ کر دیے گئے, جب گولی ہم میں سے ہر ایک کی گردن پہ رکھی تھی, پستول کی نوک, کتنے لوگ ہیں جو سینہ تان کے اس وقت بولے تھے, آج صاف ضمیر کے ساتھ کہہ سکتے کہ ہم نے ڈے 1 طالبان کے تصور حیات کی, طالبان کے تصور سیاست کی مذمت کی تھی. ریکارڈ موجود ہے, یہ بھی اپنا ریکارڈ لے کے آئے. زیادہ دور نہیں جاتے, فروری 2014, ٹھیک ہے, جنوری فروری, جب یہاں پہ یہ بحث ہو رہی تھی کہ طالبان سے مذاکرات کرنا ہے یا ان سے لڑنا ہے, اپنے ملک کا ریکارڈ اٹھائیے. یہاں پر یہ سوال ہے کہ چلیں ملالہ کو تو گولی لگی, اس ملک میں جو گولی جنہوں نے ماری ان کے لیے اتنی نفرت نہیں پائی جاتی جتنی ملالہ کے لیے پائی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے اتنی نفرت؟ یہ سیاسی سوال ہے, آپ اس کا جواب برداشت کر لیں گی؟ کر لوں گی. اوکے, ٹالرنس ہے اتنی؟ جی ہے. اس لیے کہ ہمارے دل طالبان کے ساتھ تھے, اس لیے کہ ہم 2001 اکتوبر سے جب 9/11 ہوا تو ہم نے ڈپلیسٹی دوہرا, ہم دہشت گردی کی مذمت کریں گے 20 جنوری 2002 والی تقریر میں, پرویز مشرف صاحب والی, لیکن ہم دروازے کھول دیں گے وانا کے اور چمن کے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, 2013 اور 14 میں آپ کالج میں پڑھ رہی تھی؟ اسکول میں آپ نے بہت سی گاڑیوں کے پیچھے الپاکستانی لکھا ہوا دیکھا تھا؟ میں نہیں دیکھ سکی لیکن لکھا ہوگا. کم از کم 30% گاڑیوں کے پیچھے, کم از کم لاہور کی حد تک میں جانتا ہوں, الپاکستانی لکھا ہوا تھا. وہ بیسیکلی کوڈ ورڈ تھا ٹو ایکسپریس دیئر سولیڈیرٹی وتھ طالبان, کیونکہ پاکستان کے
पे जो है उसको अरेबिक का बे करके, अब भाई उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी आपको एक ख़ास ईयर में? अब पाकिस्तान की किसी गाड़ी पे अल पाकिस्तान या अल पाकिस्तानी क्यों नहीं लिखा हुआ? ये नफ़रत मलाला से नहीं थी, ये हमदर्दियाँ कहीं और थीं। दिल किसी और के साथ थे, तलवारें किसी और के साथ थी। और आज भी जो पढ़ा लिखा तबका है हमारा, वो भी किसी हद तक जो है मलाला के अगेंस्ट है। तो क्या फैक्टर्स हैं? आपका क्या ख्याल है कि हमारे मुल्क का जो पढ़ा लिखा तबका है वो वाकई पढ़ा लिखा है? नहीं, ये डिसफंक्शनल लिटरेसी है। Exactly. ये ख्वांदा हैं, इन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली हैं। जी, मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, बड़े आला जो है वो डिग्रियों के हामिल अफराद बाज़ मामलात पे ऐसी जो है ना वो फक्कड़पन कह लीजिए या ऐसी शैलो सतही बात करते हैं, साफ पता चल जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। ये जो हमारे मुल्क की मुआशी हालत है जी, ये जो हम अपने मुल्क के लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर नहीं बना सके, ये जो हम अपने मुल्क को तरक्की की, खुशहाली की, जी, बाहम रवादारी की एक मिसाल के तौर पे दुनिया में पेश नहीं कर सकते, ये जो हमारे इंडिकेटर्स जी, जेंडर से लेके फ्रीडम ऑफ प्रेस तक इस नीचे हैं दुनिया में, बिल्कुल एम्बैरसिंग है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिसको हम पढ़ा लिखा समझते हैं वो पढ़ा लिखा है इतना ही पढ़ा नहीं। लिखा नहीं है। मैं आप नाम लेंगे तो मैं कहूँगा फलाना सवाल पूछ लो, फलां आदमी, इतने 6 लाइनों में जो है उसकी डिग्रियाँ आती हैं जी, और ये किताब उसने लिखी है। और किताब उसने एक ऐसी लिखी है कि अगर हम दुनिया में कहीं जाके बता दें कि ये बंदा हमारे मुल्क में एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है तो लोग हम पे इसी तरह हंसेंगे, जैसे इसी तरह हमें ट्रोल करेंगे जैसे हम मलाला को कर रहे हैं। हम मलाला को ट्रोल कर रहे हैं, इसी तरह से करेंगे। जी, क्या आपको हमारे ये लगता मुल्क का तालीम याफ्ता तबका डिसफंक्शनल है, इल्ला बहुत ही एक छोटी सी माइनॉरिटी है, और उसमें से भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि उनमें से भी बेशतर जो है बदकिस्मती से ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। यह भी हमारा एक बहरान है। सर यहाँ पे मुझे ये बताएं कि ये कोई जो सेंटिमेंट है जेलसी का, ये तो नहीं रखते लोग मलाला के लिए कि भाई किसी हद तक ऐसा क्या कर दिया, वो तो हम कुछ भी जो चाहें कर सकते हैं। जब हम एक लाइब्रेरी का या यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया है 3 दिन पहले हमने, और हमने जो है वो हमें लोगों को बताना पड़ गया कि जिस बंदे के नाम पे यूनिवर्सिटी हम जारी करने लगे हैं उस बंदा था कहाँ। जी, ठीक है, तो आप जो नहीं है उसको हैं कर सकते हैं, जो है उसको नहीं है कर सकते हैं। आपने तो वजूद और अदम की तफरीक ही बिठा दी ना। जब जहाँ दलील की सकाफत नहीं हो वहाँ अदम और वजूद बेमानी यकसा तौर पे बेमानी हो जाते हैं। सर यहीं पर जो सारे हालात हैं हमारे पाकिस्तान के, उसमें अगर हम ये एक नया एंगल लेके आएँ कि जो औरत का मुतहर्रिक किरदार है वो अगर हमारे मुआशरे में बढ़ जाए, जो अभी नहीं है ऑब्वियसली, अगर वो हम बढ़ा दें तो क्या हालात बेहतर हो सकते हैं? क्या सोच में कुछ तब्दीली आ सकती है? क्या मुआशरे में टॉलरेंस बढ़ सकती है? इसका फैसला उन लोगों को करना चाहिए जो इस मुआशरे को आर्बिट्रेरी तौर पे मनमाने तरीके से किसी खास समत में चलाना चाहते हैं। जहाँ तक इस मुल्क की औरतों का ताल्लुक है जी, सियासी मज़ाहमत पूछनी है तो फातिमा जना से शुरू हो जाओ। जब इस मुल्क में आमरीत आई है एक औरत खड़ी हुई है जी, फहरिस्त है पूरी, ठीक है। इल्म का मैदान है तो उसमें औरत को देख लो। इस मुल्क की, इस मुल्क में जो है वो समाजी ज़िम्मेदारी का सवाल है, उसमें इस मुल्क की औरत को देख लो। मेहनत कशी का, कुर्बानी का देखना है तो इस मुल्क की औरत को देख लो। ये मैं आपको बता दूं कि ये मुल्क जो है ये 70 बरस से इस किस्से में फंसा हुआ है जो मौलवी मुमताज़ अली जी, जो इम्तियाज़ अली ताज के वालिद थे, उन्हें सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने कहा था कि मुमताज़ अली हमारी हुकूमत चली गई, क्या अब हमारी औरतें भी हमारे हाथ से निकल जाएंगी? जो लोग इस एहसास मिल्कियत के साथ
اپنے معاشرے کو ترقی دینا چاہ رہے ہوں انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اول تو یہ معاشی طور پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدھی آبادی کو آپ فعال بند کر دیں، منفعت بخش معاشی سرگرمیوں سے دور رکھ کے ترقی کا خواب بھی دیکھ سکے. ایک جی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسے معاملے میں کسی کا عورت یا مرد ہونا شعوری فیصلہ نہیں ہے، بالکل جو چیز ہمارا شعوری فیصلہ نہیں ہے اسے کسی بھی طرح کے امتیاز کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے، جینڈر کی ڈیبیٹ تو یہیں پر کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارا شعوری فیصلہ نہیں ہے، بالکل ہم انسان ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو میرے بھائی یہ ایک ایسا معاشرہ جو صنف کی بنیاد پہ عورت یا مرد ہونے کی بنیاد پہ تفریق روا رکھتا ہے، جو کہتا ہے کہ الگ الگ سماجی کردار ہیں، الگ الگ سیاسی کردار ہیں، الگ الگ معاشی کردار ہیں، وہ معاشرہ ناانصافی پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس کی بنت میں اس کے تانے بانے میں ناانصافی آ گئی، انجسٹس آ گیا. میں پاکستان کی عورتوں کی مکمل سیاسی شراکت، معاشی خود کفالت یا بارزگار ہونا، منفعت بخش میں بابرکت. مجھے یہ نہ بتائیں کہ جناب وہ اپنے گھر میں جھاڑو بھی دیتی ہیں، کپڑے بھی دھوتی ہیں اور کھانا بھی پکاتی ہیں. اس کام کے ان کی معاشی خود مختاری جو ہے اس پہ فرق نہیں پڑتا. باقاعدہ جس سے ان کی جو ہے وہ ان کی معاشی فیصلہ سازی کا اختیار بڑھے، ایسی تو اس سے صرف معیشت آگے نہیں بڑھے گی، ملک کے اندر ایک ایسی اخلاقی قوت انلیش ہوگی. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں ادھر یا ادھر، اس وقت ہم سیاسی بات کر نہیں رہے، لیکن دی مومنٹ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی میں گاڈ فادر کا درجہ رکھتے ہیں. انہوں نے ایک بندے کو پارٹی میں شامل کرنا چاہا، ان کی بیٹی آصفہ نے مخالفت کی. میڈ می ہیپی. ایک واقعہ ہوا تھا ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، شیریں مزاری اٹھیں اور انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک تقریر کی. بیوٹیفل. اونلی یسٹرڈے میں نے یہ سینٹ کے اجلاس میں دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف کی ایک خاتون سینیٹر جس سلیقے سے انہوں نے بات کی، اور وہ دوسرے لوگ جو یعنی لغو قسم کی زبان، لچر قسم کی زبان استعمال کر رہے تھے، ان کو جس طرح سے انہوں نے شرمندہ کیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، ہمارا کس عقیدے سے تعلق ہے، ہم کون سی زبان بولتے ہیں، ہمارا جینڈر کون سا ہے. If we are committed to the development and progress of our country, collective well-being جو ہے، correct اجتماعی بہتری، if we are committed to promote the cause of justice, justice جو ہے صرف وہ تو نہیں ہوتا جو سیشن جج دیتا ہے، جو سپریم کورٹ سے ملتا ہے. جسٹس کے ہزار معنی ہیں. معاشی مواقع کی مساوات جو ہے، کیا وہ جسٹس کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا متوازن خوراک کی فراہمی جو ہے وہ کیا انفراسٹرکچر کی فراہمی جو ہے دور دراز کے علاقوں کو، یہ انصاف کا حصہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم آدھی آبادی کو بے دست و پا کر دیں گے، ان کی موبلٹی سے لے کے ان کے وجود کو گویا کوئی سائن آف ایمبیرسمنٹ سمجھیں گے، تو ہم اپنے معاشرے میں آپ کو یاد دلا دوں، آپ بیٹے پاروش شرمناک واقعہ یاد دلانے لگا ہوں، لیکن آپ سے پہلے کا ہے. نواب پور ایک جگہ ہے، نواب پور وہاں پہ عورتوں کو جو ہے کسی جھگڑے پہ نیکڈ پریڈ کروایا گیا تھا، اور یہ بڑا شرمناک واقعہ تھا. جب اس پہ پی ٹی وی میں فلم بنی تو اس میں وہ لمبی فلم بنا کرتی تھی، نثار حسین ہوتے تھے، شہنشاہ نواب ہوتے تھے، یہ ڈرامہ لمبا بنا، اس پہ دکھوں کی چادر تھی یا پتہ نہیں کون سی چادر تھی.
उसमें दिखाया ये गया कि एक मर्द सामने आता है और वो उन औरतों को जो है वो छुड़ाता है। अच्छा, फैक्ट ये था कि इट वाज अ पुअर वुमन हु केम अप। ओके, जहाँ हमें इस मुल्क की औरत की बाकायदा अजमत बयान करनी है, वहाँ हम उसकी जगह पे एक बैंक का चौकीदार ले आते। वो कवि को वो करैक्टर दे दिया गया था और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो ड्रामे का जो इख्तितामी हिस्सा है वो ओरिजिनल राइटर से नहीं, किसी और से लिखवाया किसी और से लिखवाया गया। जी, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ नॉट जस्ट इकनॉमिक प्रोग्रेस, औरत और मर्द की मसावत, ये मुआशरे में इंसाफ, अमन, आसूदगी और खुशी की ज़मानत देता है। हम अभी बात कर रहे हैं औरत के किरदार की, वो कैसे कैसे अपना किरदार इस माशरे में अदा कर रही है, जिसमें उसको डे वन से सिर्फ दबाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और फिर अगर हम आज की औरत की बात करते हैं, फिर अगर हम मलाला की बात करते हैं, उसके बयान की ही बात करते हैं दोबारा से, तो उसके जो वालिद हैं, वो आपने बोला एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, वो 23 साल की हैं, वो एडल्ट हैं, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल, शी हैज़ हर ओन ओपिनियन एंड शी हैज़ ऑल द राइट्स अपनी बात कहने के। तो फिर उसके वालिद को मुफ्ती पॉपलजई जो हैं, जो उनके इलाके के मुफ्ती हैं, उनके सामने वजाहत क्यों पेश करनी पड़ी और उनसे वजाहत क्यों मांगी गई, और उन्होंने फिर पेश भी की? जैसे हमने कहा कि मलाला एक एडल्ट जी खातून हैं, जी, मसावी रुतबे, हकूक़ और एहतराम की मुस्तहिक हैं, उसी तरह से उनके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब भी एक बालिग इंसान है, उन्हें अपने फैसले करने का हक़ है। जी, मेरी राय, मैं उन्हें जज नहीं कर रहा, मैं अपनी राय रखता हूँ, और मेरी राय में ऐसा करना जो है वो अपीसमेंट में आता है। जी, पॉपलजई साहब का कोई लेना देना इस मामले से नहीं है। बिल्कुल। तब होता अगर पॉपलजई साहब ने तब सामने आके मुज़ाहमत की होती, जिन्होंने की, मैं उनके नाम ले सकता हूँ। जी, मौलाना शिरानी ने, जी, जो किला सैफुल्लाह से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने मुखालफत की थी। डॉक्टर फ़ारूक ख़ान ने मुखालफत की थी, उन्हें मर्दान में शहीद किया गया। यहाँ पे जो है वो लाहौर में नईमी साहब शहीद किए गए। जी, उलमा को तालिबान के मुतशद्दद नज़रियात की मुखालफत पर उन्होंने सज़ाएँ झेली हैं, लेकिन ये काम सरकारी और भाड़े के पेशवा, मजहबी पेशवा नहीं किया करते। मेरे ख्याल में, मैं ज़ाती तौर पे अच्छा नहीं समझता, मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई मुनासिब बात की है, क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं कि मलाला पाकिस्तान में कभी भी अब रहाइश पजीर नहीं हो पाएंगी। हमने जैसा मुआशरा बना दिया है, अगर वो 80 बरस की उम्र को भी पहुंच जाएंगी, कोई भी लोन रेंजर जो है, शी विल बी थ्रेटेंड, शी विल बी अंडर थ्रेट। सो इसलिए वो, मैं नहीं समझता कि उनको ज़रूरत थी ऐसा करने की। असल में उन्होंने एक, जैसे वो एक बाप होता है ना, मुझे लगा कि वो इंसान का दिल तो दुखता है ना, तो सोचा शायद ऐसा करने से, लेकिन हमने इस मुल्क को मुआफ़ियाँ मांगने का एक जो है ना अखाड़ा बना दिया है, जहाँ लोग अपनी बात कहने के बाद उनको मजबूर किया जाता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, उन्हें रोकते रुलाते हुए उनकी, ये जिस माशरे में लोगों को अपने ज़मीर की आवाज़ वापस लेके इन लोगों की सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करनी पड़े, इनकी हाँ में हाँ मिलाने पे मजबूर होना पड़े, वो मुहज़्ज़ब मुआशरा नहीं होता। यहाँ पर जो एक चीज़ थी जो थोड़ी अलार्मिंग भी लगी मुझे, वो ये कि शोबिस के बेशुमार ख़ातीन, मर्द, उन्होंने बहुत खुल के जो है मलाला के जो बयान है उसके अगेंस्ट बात की, तो उनके पास क्या लॉजिक? कुछ में इतना हौसला है कि उन्होंने हमायत भी की है, जी, लेकिन जो हाँ लेकिन जिन्होंने मुखालफत की है, एक तो ये कि ज़रा उनके नामों की फहरिस्त सामने रखिएगा, और फिर वो धागा, कॉमन थ्रेड जो उनके नामों के बीच में से गुजरता, ज़रा उस पर भी गौर कीजिएगा। वैसे हमारे मुआशरे में, या हमारा मुआशरा जितना नेक है, जितना पारसा है, वो तो हम सब जानते हैं माशाल्लाह। हमें जितना खालिस दूध मिलता है, और अभी एक हफ़्ता नहीं गुज़रा कि एक बच्ची जनूबी पंजाब में, वैसे ये शुमाली पंजाब में भी हो सकता है, ये हाफिज़ाबाद में भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, बच्ची को दफन किया गया है, नेक्स्ट डे मालूम हुआ कि
वो नेक्रोफिलिया हुआ है, ये वारदात हुई है अभी रिसेंटली। तो इस मुआशरे में लोगों को पारसा होने का नहीं, पारसाई की नुमाइश का लपका है। तो अच्छा मौका ताकि है वो किसी तरीके से ताकि किसी तरह से वो मेजॉरिटी का हिस्सा बने और तो फैन बेस जो है वो उनकी कायम रहे। ये मुआशरा जो है ये इंडिविजुअलिटी से बहुत ज़मीर की जो खनक होती है ये उस पर यकीन नहीं रखता, ये इस बात पे यकीन रखता है कि मैं आपके मुंह पे आपको अच्छा कहूँगा, आप मेरे मुंह पे मुझे अच्छा कहेंगी, फिर हम बाद में ग़ीबत वगैरह कर लेंगे एक दूसरे की जो करना है। ये और वैसे मैं उनको कुछ ज़्यादा मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, एक आध को छोड़ के ये इस तरह के तनकीद करने वाले उनके कोई तालीमी बैग पस मंज़र उनका कोई ऐसा नहीं है। और दूसरा ये कि वैसे भी आपने जो शोबिज़ की बात की है, तो हमारे मुल्क में शोबिज़ तो बज़ात ख़ुद जो है वो ऐसा तो है नहीं है कि उसको हम किसी भी लिहाज से जो है वो ऐसा काबिल फ़ख्र कारकर्दगी तो उस मैदान में भी नहीं है। जहाँ होती है वहाँ हम जो है वो उनका हाल भी जो है वो मलाला वाला ही करते हैं। मेरी एक बहुत अजीज़ दोस्त जिन्होंने डबल मास्टर किया हुआ था कनाडा से जी, और यूनिवर्सिटी की उस्ताद, नहायत काबिल एहतराम, अदरवाइज वेरी वेरी पोलाइट, सच अ काइंड टीचर, कमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल मदर। जब उन्होंने कहा कि ये जो सेविंग फेस है इससे पाकिस्तान बदनाम होता है, तो मैंने कहा हुजूर तेज़ाब फेंकने से नहीं होता, अपनी बेटी को नहर में फेंकने से पाकिस्तान बदनाम नहीं होता। वाक़या बदनाम नहीं कर रहा या खबर बदनाम कर रही है। जी, नार्वे वालों ने तो नहीं कहा कि हमारे यहाँ जो बंदा आ गया था जी पागल, उसने हथियार उठा के इतने बंदे मार दिए हैं, इसकी खबर अगर किसी ने दी तो नार्वे बदनाम हो जाएगा। जी, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने तो ऐसा नहीं कहा, बिकॉज़ दे विल टेक मेजर्स। जी, ठीक है। तो मेरे भाई ये मुआशरे की जो है ना वो मजमूई पसमानदगी है। ठीक जी, तो सारी डिस्कशन जो है उसका जो एंड है या जो उसका एसेंस है वो यही है कि पाकिस्तान को जो मसाइल हैं और यहाँ पर जो लोग कोई बात करते हैं उसके नतीजे में जो उनके साथ किया जाता है उसके पीछे जो वजह है वो मुआशी जो है पसमानदगी है। मुआशी और मुआशरती पसमानदगी जी। थैंक यू सो मच सर। तो आज हमने ये सीखा कि पाकिस्तान के लोगों में जो इंटॉलरेंस है वो इस वजह से है कि ये मुआशरती और सियासी तौर पर पसमानदा है। हम सब विद वजाहत मसूद देखते रहिए और नए टॉपिक के साथ जल्द मुलाकात होगी।